हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। फ्रेंड्स, आमे दीटा चैप्टर डिस्कशन करि सारिछंती उपेन्द्र भंजंकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य एवं कवि भक्तचरण दास को मथुरा मंगल काव्य। आज आमे तृतीय काव्यटी आलोचना करिबा, जहाँकि कविवर राधानाथ राय द्वारा रचित दरबार काव्य। दरबार काव्य विषय जानिबा पूर्वरु कविवर राधानाथ राय विषय किछि जानिबा। कविवर राधानाथ राय थिले आधुनिक ओडिया साहित्यर आद्य पुरोधा एवं आधुनिक जुगर स्रष्टा। तांको चिंता और भावधारा रे प्राचीन एवं पाश्चात्य भावनार मिलन देखिबाकू मिलिथाए। से जातीय चेतनार आद्य वार्ताबह, प्रकृति प्रेम, नूतन व्यक्तित्व आकलन, सौंदर्य सृष्टि एवं नूतनता सृष्टि करिबारे थिले विशिष्ट सारस्वत शिल्पी। तांको जन्म होइथिला 1948 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रे बालेश्वर केदारपुर ग्राम रे। तांको पितांको नाम सुंदर नारायण राय। पितांको अधीन रे से निजर बाल्य शिक्षा गृह रे ही समाप्त करिथिले एवं तापरे निजर उच्च शिक्षा करिथिले। से निजर उच्च शिक्षा समाप्त करिबा परे 1822 साल जून मास 2 तारिख रे स्कूल रो इंस्पेक्टर भाबे नियुक्ति होइथिले। राधानाथ प्रथमे पाठ्यपुस्तक सबु रचना करुथिले, परे सी काव्य कविता रचना आरंभ कले। 1873 मसीह तांको द्वारा रचित विवेकी प्रबंध ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध थिला। तापरे से रचना कले केदार गौरी, चंद्रभागा, उषा, नंदिकेश्वरी और पार्वती काव्य। 1891 से रचना कले चिलिका। एही चिलिका काव्य ही तांको प्रतिभार यथार्थ निदर्शन। ओडिया साहित्य रे चिलिका गोटिए स्वतंत्र आसन लाभ करियछि। महाजात्रा महाकाव्य राधानाथंक सर्वश्रेष्ठ कृति। चिलिका खंडकाव्य रे कविवरंक दुखवादी जीवन दर्शन और आशावादर मिश्र राग देखिबाकू मिले। ता छड़ा राधानाथ रचना करिथिले जजाति केसरी, तुलसी स्तबक, दरबार, उर्वशी इत्यादि। 1893-94 मसीह इंद्रधनु और बिजुली संघर्ष रे राधानाथंक प्रतिभार विपर्जय हैला। 1894 साल फेब्रुआरी 5 तारिख रे से गोटे पत्र रे लिखिथिले जे उपेन्द्र भंजंकु मु मोहर एक दिन शिक्षागुरु ज्ञान करी आबाल्य भक्ति करी आसुअछि। मु जे केवल बाह्यतः भक्ति देखाइछि ताहा नुहे, कार्यतः भक्ति देखाइबार अनेक निदर्शन मोर निज प्रकाशित पद्यरु संकलित होई पारे। मोठारु भंजंकर अनुकारी पद्य लेखक ओडिशारु बोधुए अल्प बाहरिबे। राधानाथ उपेन्द्र भंजंक अनुसरण करिछंती और पाश्चात्य कविंकु अनुसरण करिछंती, तथापि आहरण रे से निजर स्वतंत्रता देखाइछंती। राधानाथ राय कविवर उपाधि लाभ करिथिले एवं राय बहादुर उपाधि मध्य पाइथिले, किंतु से जीवन सारा जणे दुखी बोली तांको काव्य कविता पाठ कले जना जाए। चिलिकारे से गोटे पदरे लिखिछंती, चिरकाल दुख प्रहारे जर्जर, पट शिष्य मुहि दुख गुरुंकर। तो आमे राधानाथ राय विषय बहुत किछि जानिले, तांको रचना सब विषय भी जानिले। वर्तमान आमे तांको काव्य दरबार संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। कविवर राधानाथ राय बहु काव्य रचना मध्य दरबार अन्यतम काव्य रूपे परिचित। एही दरबार काव्यटी तांको रचना मानक मध्य गोटे स्वतंत्र स्थान दाबी करे। एहा 1896 मसीह रचित होइथिला। एही काव्य हेउची कविंक सुदीर्घ व्यंग रचना। एही काव्यटी गोटे दीर्घ व्यंग रचना, गोटे जिनिस को उपहास करिकि से रचना करिछंती। मधुर हास्य, व्यंग और कटाक्षर ज्वलंत प्रतिलिपि हेउची एही दरबार काव्य। एही काव्य को पाठ कले पाठक मानक मनरे हस आसीबो। से कौन उपहासर मूल्य बुझिबे एवं केमिति कटाक्ष कराई तार एही दरबार काव्य रे ज्वलंत उदाहरण देखिबाकू मिली थाए।
ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ରାଧାନାଥ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଓ ଉପାଧି ବ୍ୟାଧିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର ଏହି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉପାଧି ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖେଇ ହେବା ଗୁଣ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏହି କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଇଂରେଜ କବି ଡ୍ରାଇଡେନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 1894 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏକ ଦରବାର ବସାଇ ମହାମାନ୍ୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, 1894 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦରବାର ବସାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବାରୁ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦରବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହି ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଉପାଧି, ଯେଉଁଟାକି ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦରବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଦରବାରକୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ନ ଆସିବାରୁ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦରବାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦରବାରରେ ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ସମାବେଶ ଘଟିଲା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇ ହେବାର ଛଳନା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ରାଧାନାଥ ରାୟ ସବୁ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେହି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ସେଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦେଖେଇ ହେବା ଗୁଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଛଳନା କରୁଥିଲେ। କାହାର ସତ୍ୟତା ସେଠି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ାକରେ ଖାଲି ବାହୁସ୍ଫୋଟ ମାରିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ଦରବାରର ମିଥ୍ୟା ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମ୍ବରର ଚିତ୍ର ଦେବା ସହିତ କବି ଗୋଟିଏ ଅବକ୍ଷୟୀ ଜାତିର ପରାଧୀନ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ରୂପରେ, ତୀବ୍ର ରୂପରେ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମିଥ୍ୟାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହେବା ଗୁଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରାଧୀନ ମନୋବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ କବି ସାମାଜିକ ଅସମତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସରକାର କେମିତି ଅସମତା ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ସିଏ ତୀବ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୁଗର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତୀବ୍ର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିଭାର ସୀମା ନଥାଏ, ଦେଶ କାଳ ପାନ୍ତର ଅଧୀନରେ ସେ ନଥାଏ। ସେ ନିରଙ୍କୁଶ, ଅପ୍ରତିହତ ଏବଂ ଅପରାଜୟ। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଡରି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜ ରଚନାରେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ହିଁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶାସକ କୂଳର ଅହଙ୍କାରୀ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଆସ୍ଫାଳନ, ତୋଷାମଦୀ, ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରବଣତା ପ୍ରଭୃତିର ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି କବି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରତିଭାଧର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଅକପଟ ଆନୁଗତ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ଦରବାରରେ ସିଏ ଶାସକମାନଙ୍କର ଏବଂ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନକୁ ସିନା ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମସାମୟିକ ଜୀବନଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କ ଅନୁଭବ କେତେ ଅକୃତ୍ରିମ ଥିଲା ତାହା ଏହି ଗୋଟିକ କାବ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାବ୍ୟଟି ପାଠ କଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେମିତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କବି ଥିଲେ, ସେ ନିଜ
मन भितर केमती कविता रचना करुथिले से तांको काव्य केमती मिथ्यावादी छलनावादी इंग्रेज सरकार को समालोचना करिसंती एवं निज स्वदेश प्रीतिर परिचय प्रदान करिसंती ताहा जना पड़ी थाए। तो आमे राधानाथ रायकर दरबार काव्य विषय आलोचना कले। तापरे आमे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करिबा। थैंक यू।